कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य चित्रा नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य शंकरशर्मणः आर्द्रा नक्षत्रे मिथुन राशौ जातायाः जयंती नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य कृष्णशर्मणः रोहिणी नक्षत्रे वृषभ राशौ जातस्य राघव शर्मणः रेवती नक्षत्रे मीन राशौ जातायाः सरोजिनी नाम्याः सर्वेषां सहकुटुंबानां क्षेम आरोग्य सिद्ध्यर्थं चिंतित मनोरथ अवाप्यर्थं हरितगोत्रोद्भवस्य स्वाति तुलाराशिस्य चंद्रशेखर शर्मणः मेषराशौ जातायाः लक्ष्मी नाम्या भुवनेश्वरी नाम्याः वत्सलगोत्रोद्भवस्य मूला नक्षत्रे धनुराशौ जातस्य बालसुब्रह्मण्य शर्मणः उत्तरपुरुष मीनराशौ जाता संध्या नागलक्ष्मी नाम्याः कृतिका नक्षत्रे ऋषभराशौ जातायाः उषा नाम्याः सदाभिषेक नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य गोदंडरामशर्मणः सर्वेषां सहकुटुंबानां क्षेम आरोग्य सिद्ध्यर्थं मनसा संकल्पित सकल शुभकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं पार्वतीपतये तेन्नारुடைய शिवने पोट्री सिद्धिविनायक मूर्ति की आदि गुरुनाथ स्वामी की श्री दत्तात्रेय भगवान की सद्गुरुनाथ महाराज की இந்த விசேஷமான சாதுர்மாசிய புண்ணியகாலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியலாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதல் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர்.சி. சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ ஏ.சி.வி. சந்திரசேகர் குடும்பத்தினர் தேனி, ஸ்ரீ சங்கர் ஸ்ரீனிவாசன் குடும்பத்தினர் கும்பகோணம் மற்றும் ஸ்ரீமதி புவனேஸ்வரி சேகர் குடும்பத்தினர் வடமதுரை. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜி நமஹ. ஓம் மாதாபித்ருभ्यां நமோ நமஹ. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ओम समस्त त्रयत्रिंशत् कोटि देवताभ्यो नमो नमः. ओम गंगादि नदी तीर्थक्षेत्र देवताभ्यो नमो नमः. ओम आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. ओम वास्तुपुरुषाय नमो नमः. ओम गृहदेव्यै नमो नमः. ओम गोमात्रे नमो नमः. ओम स्थावर जंगमेभ्यो नमो नमः. ओम ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. ओम सत्पुरुषेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. प्राणानायम्य मोपात्त समस्त दुर्दक्षेद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्त्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन्नर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये मंगलकर श्री क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतो सिंहमासे शुक्लपक्षे दशम्यां शुभदितो वासरः शुक्रवासरयुक्तायां पूर्वाषाढा नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं कुन विशेषेण विशिष्टायां अस्यामर्तमानायां दशम्यां शुभदिवस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकादि सपरिवारसहितस्य आदिगुरु श्री प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति अनुग्रह प्रसार सिद्ध्यर्थं श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणां अनुग्रह प्रसार सिद्ध्यर्थं श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेंद्र सरस्वत्योद्भूत महास्वामीनां परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थं स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्ण आनंद सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् आश्रमे विद्यमानानां अन्तेवासीनां मोक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थिनाम् अध्यापकानाम् आश्रमकार्यालय निर्वाहकानाम् आश्रमे कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्र प्रचार धर्मस्थापनस्य श्री दक्षिणामूर्ति सेवा समितेश्च धर्मश्री शाश्वत क्षेमनिधिदानशीलानां च आदिगुरु सेवा निधिदानशीलानां च श्री गुरु सेवा निधिदानशीलानां च विशेषतः श्री दत्तात्रेय पादुका पूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिक गोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य चंद्रशेखर शर्मणः मखा नक्षत्रे सिंह राशौ जातायाः राजलक्ष्मी नाम्याः नैद्रिभ काश्यप गोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य
वैदिश्वशर्मणः उत्तरप्रोष्ठप्रधान मीनरासो जातायाः गीताञ्जलिनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुरासो जातायाः मीरानाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्यारासो जातस्य वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्यारासो जातायाः दीपाञ्जलिनाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकरासो जातस्य शिवसहशर्मणः पल्लट्टिगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकरासो जातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे ऋषभरासो जातायाः कलानाम्याः रेवतीनक्षत्रे मीनरासो जातायाः शान्तिनीनाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य रविसाम्नामधेयस्य ओङ्गुनूल् गोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुरासो जातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनरासो जातायाः नारणम्माल् वेङ्कटरामानुजं नाम्याः अपभरणीनक्षत्रे मेषरासो जातायाः वैदेहीनाम्याः स्वातिनक्षत्रे तुलारासो जातस्य रघुराम नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मीनरासो जातायाः सन्ध्यानाम्याः स्थानक्षत्रे कन्यारासो जातस्य सिद्धार्थराम नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कर्कटरासो जातायाः वैष्णवीनाम्याः आर्द्रानक्षत्रे मिथुनरासो जातायाः सत्यभामानाम्याः कृतिकानक्षत्रे ऋषभरासो जातायाः आर्याम्बानाम्याः अश्वतीनक्षत्रे मेषरासो जातस्य प्रेमकुमारनामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहरासो जातायाः मायाशीनाम्याः कृतिकानक्षत्रे ऋषभरासो जातस्य श्रीनिवासन्नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे तुलारासो जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः आश्लेषानक्षत्रे कर्कटरासो जातायाः श्रीमतीनाम्याः शपिष्ठानक्षत्रे कुम्भरासो जातायाः श्रीनिधिनाम्याः आश्लेषानक्षत्रे कर्कटरासो जातस्य कुमारनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे तुलारासो जातायाः रङ्गनायकीनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुरासो जातायाः पवित्रानाम्याः श्रवणनक्षत्रे मकररासो जातस्य केशवरामनामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य रामस्वामीनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कर्कटरासो जातायाः दैशरिणीनाम्याः शपिष्ठानक्षत्रे मकररासो जातस्य विष्णुनामनामधेयस्य पूर्वपृष्ठप्रधानक्षत्रे कुम्भरासो जातायाः श्वेतानाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य भारतरामनामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य भारतीरामनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकरासो जातस्य गान्धीनामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठप्रधानक्षत्रे मीनरासो जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः पूर्वफल्गुणीनक्षत्रे सिंहरासो जातस्य श्रीकान्तनामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहरासो जातायाः अङ्गनायकीनाम्याः पुनर्वसुनक्षत्रे मिथुनरासो जातस्य हरिकृष्णानामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मीनरासो जातायाः चैतन्यानाम्याः श्री ACV प्रोडक्ट्स् प्रैवेट् लिमिटेड् नामाङ्कितस्य श्री नाल्वर् टेक्स्टैल् नामाङ्कितस्य श्री AVR टेरिटेक्स् नामाङ्कितस्य श्री नाल्वर् टेक्स्टैल् मिल्स् प्रैवेट् लिमिटेड् नामाङ्कितस्य श्री ACV अग्रो फार्म् प्रैवेट् लिमिटेड् नामाङ्कितस्य श्री आल्वार् अग्रो फार्म् प्रैवेट् लिमिटेड् नामाङ्कितस्य श्री पल्गुडी अग्रो फार्म् प्रैवेट् लिमिटेड् नामाङ्कितस्य एतेषां व्यापारस्थलानां निर्वाहकानां सेवकानां कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य चित्रानक्षत्रे तुलारासो जातस्य शङ्करशर्मणः हरितगोत्रोद्भवस्य स्वातिनक्षत्रे तुलारासो जातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेम आरोग्यसिद्ध्यर्थं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षरैः अलङ्कृत्य ओम गंगाजी नमः ओम यमुनाजी नमः ओम गोदावरी नमः ओम सरस्वती नमः नर्मदाजी नमः ओम सिन्धवे नमः ओम कावेरी नमः ओम सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः क्षिप्रावेत्रवती महासुरनदीख्याता जयागण्डकी पूर्णा पूर्णजले समुद्रसीता कुर्वन्तु वो मङ्गलं शङ्खपूजा ओम पाञ्चजन्याद्य पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओम पाञ्चजन्याद्य पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओम पाञ्चजन्याद्य पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ओम पाञ्चजन्याय नमः ओम शंकराचार्य नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि विघ्नेश्वर पूजा गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिम् आवाहयामि श्रीमहागणपतेन रत्नमय सिंहासनं समर्पयामि गन्धान् धारयामि इन्द्रस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि श्री महागणपते नमः अक्षतान् समर्पयामि श्री महागणपते नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम बालगणपतये नमः ओम तरुणगणपतये नमः ओम भक्तगणपतये नमः ओम वीरगणपतये नमः ओम शक्तिगणपतये नमः ओम ध्वजगणपतये नमः ओम पिङ्गळगणपतये नमः ओम उच्छिष्टगणपतये नमः ओम विघ्नराजगणपतये नमः
ஓம் க்ஷிப்ரகணபதயே நமः, ஓம் ஹேரம்பகணபதயே நமः, ஓம் லக்ஷ்மீகணபதயே நமः, ஓம் மகாகணபதயே நமः, ஓம் புவனேஷகணபதயே நமः, ஓம் நிருத்தகணபதயே நமः, ஓம் ஊர்த்வகணபதயே நமः, महागणपतये नमो नमः। नामपूजां समर्पयामि। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलंबोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। महागणपतये नमः। मङ्गलनीराजनं दर्शयामि, आत्मनीं समर्पयामि, रक्षां धारयामि। जय दिगंबरमः स्वामिन् पितकं श्रीवस्त्रकं रञ्जितं दन्तभिर्दिः परितत्स्वगुणात्मक। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। श्रीगुरवे नमस्तं समर्पयामि। सुवर्णराजदैरत्वं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् श्रीगुरु त्रिगुणात्मक। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। उपवीतं समर्पयामि। सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। श्रीगुरवे नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि, पुष्पैः सम्पूजयामि। ओम द्रां ओम दत्तात्रेयाय नमः। दिगंबराय नमः। दीर्घदर्शिने नमः। दीनबन्धवे नमः। श्रीमदखण्ड परिपूर्ण सच्चिदानंद श्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः। नामपूजां समर्पयामि। ह्रीङ्कार्याः पादसम्पूज्य हृदयानन्ददायकम् ओङ्कारानन्दपादाब्जं नमामि चित्तशुद्धये। ओम अकार उकार मकार नादांकितनाम्ने नमः। ओम अग्निविश्वविद्यालय संस्थापकाय नमः। ओम अग्रगण्याय नमः। ओम श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेंद्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिने नमो नमः। अष्टोत्तरशतनाम पूजां समर्पयामः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पाद संबाहुभ्यां नमति सम्पतते द्यावा पृथिवी जनयन् देवयेक तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसेनं आराधिकं प्रकुर्वेहमिति विष्णुविश्वरूपक। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। श्रीगुरवे नमो नमः। मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि, आचमनीयं समर्पयामि। बृहत्सामक्षत्रभृद्वर्धपश्निं दृष्टुभौजशुभिदं उग्रवीरं दस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षां धारयामि। जय नमस्कारः। ओम जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्। ओम क्षीराक्षदैषु पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो। नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। श्रीगुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्री दत्तात्रेयः प्रीयतां श्रीगुरुः प्रीयताम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। இன்றோடு 55 நாட்கள் இந்த சாதுர்மாசி விரத புண்ணிய காலமானது நிறைவடைந்திருக்கு. இன்னும் 5 நாட்களில் 18ஆம் தேதி இந்த பூஜைகள்லாம் முறையாக நிறைவடைய போகின்றது. ஆதிகுருவினுடைய அருளாலும் நம்முடைய சத்குருநாதர் அவருடைய அனுகிரகத்தினாலும் இந்த சாதுர்மாசிய புண்ணிய கால ஜப அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் முறையாக நிகழ்ந்து நிறைவேறி இருக்கின்றது. 5வது நாட்டில் அதாவது 18ஆம் தேதி நிறைவு நிகழ்ச்சி. அது எப்படி நடக்கணுமோ எல்லோரும் கலந்து கொள்ள வேண்டுமோ கலந்து கொள்ளலாம். உலகெங்கிலும் உள்ள சுவாமிஜி அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கு அன்பான ஒரு வேண்டுகோள், எல்லோருமே ஆசிரமத்துக்கு வாங்க. இது நமக்காக நம்முடைய சத்குருநாதர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த
அருமையான சாதனங்களை புரிவதற்கு உகந்ததொரு அற்புதமான புண்ணிய க்ஷேத்திரம் இது. சுரபி நதி கரையில் அமைந்திருக்கின்றது. சுவாமிஜி அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்த முறைப்படி பூஜைகள் கிரமமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. வேதாந்த சாஸ்திர பாடங்களும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. வேத பாடசாலையும் முறையாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆக சுவாமிஜி அவர்கள் எப்படி சுவாமிஜி அவங்க இல்லை என்ற ஒரு பெருங்குறையை அது யாராலும் ஈடு செய்ய முடியாது. இருந்தாலும் அவருடைய அடிச்சுவட்டிலே முறையாக இதெல்லாம் நிகழ்ந்து கொண்டுள்ளது. எல்லாம் இறைவனுடைய திருக்கருணை, சுவாமிஜி அவருடைய சங்கல்பம் எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும், பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நினச்சேன் நான். அடுத்து தாய்மலர் பாடலில் சாதுக்கள், மகாத்மாக்கள், குருமார்கள் எல்லோருமே அவர்கள் எதை அடைந்தார்களோ அந்த பேரின்பத்தை பிறரும் பெற வேண்டும் என்பதற்காக நிறைய உழைச்சிருக்காங்க, மெனக்கெட்டிருக்காங்க, பாடுபட்டிருக்காங்க, ஸ்தாபனங்களை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. இந்த கருத்துக்கள் கொண்டு சேர வேண்டும் என்பதற்காகவே. யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அந்த அர்த்தத்தில். அந்த வகையில் ஒரு 3 பாடல்கள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு இருக்குது தாய்மலர் பாடலில். இந்த பாடல் வரிகளை பற்றி சுத்தானந்த பாரதியார் அவர் ரொம்ப அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கார். சேரவாரும் ஜெகத்தீரே அதுதான் அன்றுமின்றும் அறிஞரின் அழைப்பு, அதற்கொரு சக்தி பெற்ற வரிவடிவை தந்தவர் மகரிஷி தாயுமானார். அப்படி சொல்லி தாய்மலரை மகரிஷி என்று சொல்லி சுத்தானந்த பாரதியார் அழகாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சுத்தானந்த பாரதி ஒரு மகான் இருந்தார். அவர் பாரத மகாகாவின்னு ஒரு நூலை எழுதியிருக்கார். நிறைய பாடல் கவிஞர், பெரிய அற்புதமான கவிஞர். மீனாட்சி தேவியுடைய திருவுருளை நிரம்ப பெற்றிருந்தவர். அந்த கோயிலில் ஒரு முறை இரவு தங்கி விட்டார். வெளியில் போகிறது வழி இல்லை. அம்பாலே கொண்டு வந்து அவருக்கு அன்னம் கொடுத்ததா அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பதிவு இருக்குது. அவர் நாங்களாம் பார்த்துருக்குறோம். நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த சுவாமியை. அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு 3 பாடல், சின்ன பாடல்கள் நம்ம பார்க்கலாம். காடும் கரையும் மனக்குரங்கு கால்விட்டோட அதன் பிறகே ஓடும் தொழிலால் பயனுள்ளதோ ஒன்றாய் பலவாய் உயிர்க்குயிராய் ஆடும் கருணை பரஞ்சோதி அருளை பெறுவதற்கு அன்பு நிலை தேடும் பருவம் இது கண்டீர் சேரவாரும் ஜெகத்தீர். இதுதான் அந்த 3 சேரவாரும் ஜெகத்தீர் என்ற வார்த்தை இந்த 3 பாட்டிலே வரும். என்ன சொல்கிறார் சொன்னால், இந்த மனதானது எப்படி இருக்கான்னா காடும் கரையும், குரங்கு எங்கெங்கே சுத்தம், எங்கெங்கே தாவி ஓடும். அதுபோல் காடு கரை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். ஒரு மகான் சொன்னார், இறைவனிடத்தில் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சார். பகவானே, என்னுடைய மனசை நான் தொலைச்சிட்டு நிற்கிறேன், எங்கன்னா கண்டுபிடிச்சா கொண்டு வந்து கூடன்றார். எதை? மனசை. ஆமாம், அதுபோல் இந்த மனசானது காடும் கரையும் மனக்குரங்கு கால்விட்டோட அது பாடு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. என்ன பண்ணுறது தெரியல. குரங்கு சாதாரணமானதா? அடைய ஓடும் தொழிலால் பயனுள்ளது. அதுதான் அடுத்த வார்த்தையோட மகத்துவம் இருக்குது. எங்கெங்கே ஓடுற, தேடுற, என்னவோ பண்ணுற, அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், இறைவனை அறிய வேண்டும் விஷயத்தில் எங்கெங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்க. ஓடி தேடி நாடி நீ அடைஞ்சிட்டியா? இன்னும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கியா? சரி, ஓடி தான் என்ன தான் பிரயோஜனத்தை கண்ட, ஓடி தெரிந்து கொண்டாயா கேட்குறார். நான் அப்படி தானே பார்க்குறோம். இங்கே இருக்கிறார், அங்கே இருக்கிறார் கடவுள், அங்கே போனேன், இங்கே போனேன், அவரை பார்த்தேன், இவரை பார்த்தேன், எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படி ஓடும் தொழிலால் பயனுள்ளதாக சொல்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஓடாதுன்னு சொல்லலை, தேடு, எல்லாம் பண்ணு. ஆனால் ஒரு இடத்துல உட்காந்து உன்னை நீ உள்ளுக்குள் தேடு. உண்மையை உணர்வதற்கு சாஸ்திரங்களை படி, சத்குருநாதர்களை அணுகி அவர் சொல்லுகின்ற வார்த்தைகளை கேளு, உபநிஷதம் போல நூல்களை எல்லாம் காதில் கேளு, கீதையெல்லாம் படி. சும்மா இப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்காது. ஓடும் தொழிலால் பயனுள்ளதோ ஒன்றாய் பலவாய் உயிர்க்குயிராய். அது எப்படி இருக்குன்னா, அது ஒன்று தான், அதுதான் எல்லாம் ஆகியிருக்கு. இந்த உலகம் ஆகியிருக்கிறது அவர் தான். ஒன்றாய் பலவாய் உயிர்களுக்கு உயிராய், அதுதான் ஆத்மாவாக இருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆடும் கருணை பரஞ்சோதி, என்றுமே எங்குமே வெளிப்படையாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிவு ஸ்வரூபமான அந்த பரஞ்சோதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் ஆடும் கருணை பரஞ்சோதி அருளை பெறுவதற்கு அன்பு நிலை. அவருடைய அருளை நாம் பெறுவதற்கு இதுதான் ஏற்ற ஒரு நிலை. அதனால் என்ன பண்ணு, தேடும் பருவம் இது கண்டீர் சேரவாரும் ஜெகத்தில். இதுதான் சரியான பருவம், இதுதான் சரியான காலம், இதுதான் சரியான விஷயம்.
ஏனென்றால் மனித பிறவி கிடைக்கிறதுக்கு அரிதாக இருக்குது. ஆக இந்த மனித பிறவி தான் இந்த அருளை அறிவை பெறுவதற்கு ஏற்ற பிறவி. ஒரு மாடோ சிங்கமோ புலியோ கரடியோ யானையோ வேறு எந்த மிருகமோ அறிவை பெறுவதற்கு முயற்சி பண்ணுமான்னா அதுங்களுக்கெல்லாம் அப்படி அறிவை பெறுவதற்கு முயற்சி பண்ணுறது வாய்ப்பே இல்லை. அதெல்லாம் ப்ரோக்ராம்டு லைஃப், அவ்வளோதான். அது எப்படியே படைச்சிருக்காரோ அதே போல் வாழ்ந்துட்டு போகிறது தான். அதுங்களுக்கு தர்மம் தெரியாது. வினைகளை கழிப்பது தான் அந்த பிறவிகளுடைய வழி, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் இந்த பிறவி மட்டும் வினைகளை சேர்த்து கொள்வதற்கும் வழியாக இருக்கிறது. இது பாப புண்ணியத்தை சேர்த்துக்கிறதுக்கு வழியாக இருக்குது. ஆகில அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி கிடைச்சிருக்காக தேடும் பருவம் இது கண்டீர். அதுக்கு என்ன பண்ண சேரவாரம் ஜெகத்தீர். இது ஒரு பாட்டு. அடுத்து இன்னொரு பாட்டு சொல்கிறார். அடுத்த பாடு சைவ சமயமே சமயம் சமயாதீத பழம்பொருளை கைவந்திடவே மன்றுள்வெளி காட்டும் இந்த கருத்தை விட்டு பொய் வந்துழலும் சமய நெறி புகுத வேண்டாம் முக்தி தரும் தெய்வ சபையை காண்பதற்கு சேரவாரம் ஜெகத்தீர். இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட சமயங்கள் எல்லாம் இறைவனால் படைக்கப்பட்டதான். சைவ முதலாம் அளவு சமயம் வகுத்துன்னு சொல்கிறார். சின்மயானந்த குருவில் ஒரு பாடல் வருது, நம்ம நேற்று பார்த்த வகுப்பில். ஆமாம், அதுபோல் சமயங்களை படைத்தார் இறைவன். இறைவன் வந்த பிற்பாடு தான் சமயங்கள் வந்தது, அதையும் நேற்று பார்த்தோம். ஆக இறைவன் சமயத்துக்கு உட்பட்டவனான இல்லை அதற்கு மேற்பட்டவன், அதை புரிஞ்சு வச்சிருக்குது. அதை சொல்கிறது நம்முடைய சமயம்தான். சொல்கிறார் சைவ சமயம்தான் சமயம், ஆனால் அவன் எப்படிப்பட்டவன் சமயாதீத பழம்பொருள் சொல்கிறார். முன்னை பழம்பொருளுக்கும் முன்னை பழம்பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேத்துமை பெற்றி. எவ்வளோ புதுசு சொல்கிற அதுக்கும் புதுசு, எவ்வளோ பழசு சொல்கிற அதுக்கும் பழசு. சமயாதீத பழம்பொருள் என்ன பண்ணும் கைவந்திடவே மன்றுள்வெளி காட்டும் இந்த கைவல்யன் அவனிதான் கைவல்யன்னு சொல்கிறோம் பாருங்க. கேவல நிலை, கேவலம் தமிழ் கேவலம் இல்லை, தமிழ் ரொம்ப கேவலமாக போச்சுங்க. அது இல்லை, இங்கே கேவலம் சொன்னால் ஒன்லின்னு சொல்லி அர்த்தம், அது மட்டுமாக இருப்பது சொல்லி அர்த்தம். கைவல்ய உபநிஷத்திற்கு கைவல்ய நவநீதம் இருக்குது. கைக்குள் வளர் நெல்லிக்கனி சொல்கிறாங்க பாருங்க, அதுதான் கேவல பாவக கைவல்யன்னு சொல்கிறோம். தமிழில் நிறைய வார்த்தைகள் அப்படி தப்பாக உபயோகப்படுது. கேவலமாக போச்சிங்கன்னா ரொம்ப கீழ்மையாக போச்சுன்னு அர்த்தம், அது வேறு. ஆமாம், கைவந்திடவே மன்றுள் வெளிக்காட்டும் இந்த கருத்தை விட்டு இறைவன் தன்னுடைய திருவருளில் இந்த மன்றுள்ள இந்த உலகத்தில் அவன் எப்படிலாம் நமக்கு இவையெல்லாம் படைத்து நடமாடி கொண்டிருக்கான் என்ற அருளை தெரிந்து கொண்டு மன்று வழி காட்டும் இந்த கருத்தை விட்டு சமயங்கள் நம்முடைய சமயங்கள் எல்லாம் சொல்கிற இந்த கருத்தை விட்டு வேற எங்கேயும் போயிடாதன்றார். அற்புதமாக நமக்கு சமயமானது பெரியவர்கள் அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள். மாறி எங்கேயும் போயிடாது. அதெல்லாம் என்னென்னா பொய் வந்துழலும் சமய நெறின்னு சொல்லிட்டார். ஆமாம், சனாதன தர்மம் ஒரு முழுமையான சமயம், மற்றதெல்லாம் இன்கம்ப்ளீட் ரிலீஜியன் சொல்லுவார் தயானந்த சுவாமிஜி வார்த்தை இது. அது உனக்கு நல்ல அருமையாக பெரியவங்க அமைச்சு கொடுத்த அந்த சமயத்தில் இரு, மாறி போயிடாது. ஒருவேளை நீ மாறி போகணும்னா கடவுளே ஏன் அந்த சமயத்தில் நம்மளை பிறக்க வைக்கல? பிறந்த பிற்பாடு மாறி போகிறதா இது? தாயை மாற்றிக்க முடியுமா நம்மால்? அதுபோல் தாய் மதத்தையும் மாற்றிக்க கூடாது, மாற்றிக்கொள்வது பாவம், ரொம்ப முக்கியம். பொய் வந்துழலும் சமய நெறி சொல்கிறார். ஒவ்வொரு சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரங்கள் சொல்கிறார் இன்னொரு இடத்துல. அதனால் அந்த எண்ணமே வரக்கூடாது. இந்த தேசத்தில் பாரத தேசத்தில் பிறந்தோம், அருமையாக பெரியவர்கள் வழிகாட்டிருக்காங்க. ராமனும் கிருஷ்ணனும் கீதையும் உபநிஷதங்களும் பிரம்மசூத்திரமும் தமிழில் இருக்கக்கூடிய சைவ சித்தாந்த நெறிமுறைகள் அதற்கான கருத்துக்களும் சிவஞான போதும் சிவஞான சித்தியார் என்ன இல்லை நமக்கு, என்ன இல்லை நமக்கு இந்த கருத்துக்களை அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து தியானம் ஜெபம் இன்னும் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஏற்பாடுகள் செய்திருக்காங்க. நாம தான் கடைப்பிடிக்கல, தெரியல, தெரிஞ்சுக்கிற முயற்சியும் இல்லை நமக்கு. ஆகல இந்த சமயத்தை அவ்வளோ அழகாக அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு யாரும் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை புரிந்து கொண்டு தெரிந்து கொண்டு இந்த சமயத்திலிருந்து நீங்கள் பாவத்தை செய்யாமல் புண்ணியத்தை தேடி உயர்வு பெறுங்கள் சொல்கிறார். பொய் வந்துள்ள சமய நெறி புகுத வேண்டாம், போகாதன்றார். அப்போ ஏன் போகாத சொல்கிறாருன்னா முக்தி தரும் நமக்கு மோட்சத்தை தருகின்ற தெய்வ சபையை, இதுதான் அற்புதமான ஒரு சூழ்நிலை சபை. ஆகிய இந்த சபையை காண்பதற்கு சேரவாரம் ஜெகத்தீர். அருமையான பெரியவங்களோட சத்சங்கம் வச்சுக்கோ, அவங்கள இடத்துல சாஸ்திரங்களை கேளு, ஒரு வயதுக்கு பிற்பாடு இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடு. மறுபடியும் பழைய விஷயங்கள்லேயே போயிட்டு மூக்க நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்காத, ஆவியை விட்டான் சாவியை விடன் அப்படி பண்ணாத. அல்லது ஏதோ ஒரு அனுஷ்டானம் பண்ண அதையே கடைசி வரைக்கும் பண்ணிட்டு அப்படியும் பண்ணாத. அதில் வர பக்குவத்தோடு அடுத்த படிக்குவா. பஜனை பண்ண அதையே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காத.
யாத்திரை பண்ண அதே கடைசி வரையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காத, 70 வயசில் முடியலனாலும் போய் கீழே விழுந்து எழுந்திரிச்சு வராத. ஆமாம், இருக்கிற இடத்த தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கோ. அதை புரியறதுக்காக இவ்வளோ சுற்றுறதெல்லாம். சும்மா ஊர் சுற்றணும்னு நினைக்காத. பொய் வந்தோளும் சமய நெறி புகுத வேண்டாம் முக்தி தரும் தெய்வ சபையை காண்பதற்கு சேர வாரும் ஜெகத்தீரே சொல்கிறார். அழகான பாடல். அடுத்து இன்னொரு பாடல், நிறைவு பாடல். அதில் 3 பாடல்கள் இருக்குது. இந்த சேர வாரும் ஜெகத்திலே காடும் கரையுன்ற தலைப்பில் இருக்கும் அந்த பாடல். காகம் உறவும் கலந்துண்ண கண்டீர் அகண்டாகார சிவபோகமெனும் பேரின்ப வெள்ளம் பொங்கி ததும்பி பூரணமாய் ஏக உருவாய் கிடக்குதையோ இன்புற்றிட நாம் இனி எடுத்த தேகம் விழுமுன் புசிப்பதற்கு சேர வாரும் ஜெகத்தீரே. அருமையாக பகவான் இந்த உடலை கொடுத்துருக்கார். இந்த உடலில் இப்படிப்பட்ட அற்புதமான எல்லாவற்றையும் கொடுத்துருக்கார். ஆரோக்கியமான உடம்பு, ஆரோக்கியமான மனது, நல்ல புத்தியை கொடுத்துருக்கார். அதை தெரிந்து கொள்ள, புத்தியில் விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள நிறைய நூல்களை கொடுத்துருக்கார். சமய ஆச்சாரத்தில் படைச்சிருக்கார். அழகாக வாழ்க்கை முறை அமைச்சு கொடுத்துருக்கார். நல்ல சமய அனுஷ்டானங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அருமையான பிரம்மாண்டமான கோயில்கள்லாம் அமைச்சு அங்கெல்லாம் தெய்வீக சாநித்தியம் இருக்கிறப்ப செய்திருக்காங்க. அந்த பூஜை முறைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ. காகமானது என்ன பண்ணுது? எல்லாவற்றையும் கூப்பிட்டு தானும் சாப்பிட்டு மற்றது சாப்பிட வைக்கிறது. அதுபோல் காகம் உறவும் கலந்துண்ண பார்த்துக்கொன்ற கண்டீர், பார்த்துங்கோ பாருன்னு சொல்கிறார். அகண்டாகார சிவபோகம்னு, அகண்டாகாரன்னா அகண்டம் சொன்னால் பிளவுபடாத. ஆமாம், ஒன்றே ஆன, டிவிஷன்லெஸ்ன்னு அர்த்தம். அகண்ட மண்டலாக்காரெலாம் சொல்கிறோம் பாருங்கள். அகண்டம் சொன்னால் கண்டம் இல்லாத, கண்டம்னா வெட்டுப்பட்டது பிளவுப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். அகண்டம் சொன்னால் அகண்டம் என்ன அருமறை ஆகமும் புகன்ற தன்மை போதத்தை அடங்குமோ. இன்னொரு அர்த்தம் சொல்கிறார். அருமறை ஆகமெல்லாம் கொடுத்துருக்காருன்றார். அகண்டம் என்ன அருமறை ஆகமும் புகன்ற தன்மை போதத்தை அடங்குமோ. உன்னில் அறிவில் அடங்குமா பாரு, தெரிஞ்சுக்கோ. ஜகங்கள் என்றும் திரிந்து நன் மோனத்தை உகன்ற பேர் உன்னை ஒன்றுவர் ஐயனே. இதுவும் தாய்மலர் வார்த்தை தான். ஆகினால காகம் உறவும் கலந்துண்ண நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. காகம் எப்படி சாப்பிடுதோ அது பெரியவங்கள்லாம் உன்னை கூப்பிடுறாங்க. வா, இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோ, ஞானத்தை புரிந்துகொள். நான் என்ன ஆனந்தம் அடைஞ்சேனோ அந்த ஆனந்தத்தை நீயும் பெற வேண்டும். அதான் சொல்கிறார். காகம் உறவும் கலந்துண்ண கண்டீர் அகண்டாகார சிவபோகம் என்னும் பேரின்ப வெள்ளம். அது எப்படி இருக்குன்னா பிளவுபடாததாக ஒன்றேயாக சமுத்திரத்தை போல நிறைஞ்சு இருக்குன்னு சொல்கிறார். சிவபோகம் என்னும் பேரின்ப வெள்ளம். சாதாரண வெள்ளம் இல்லை, இன்ப வெள்ளம் இல்லை, பேரின்ப வெள்ளம். பொங்கி ததும்பி எப்படி இருக்கான்? பூரணமாய் அது பொங்கி தழும்பிக்கிட்டு இருக்குது. பூரணமாக இருக்குது, முழுமையாக இருக்குது, நிறைவாக இருக்குது சொல்கிறார். குறைவில்லாமல் இருக்குது, குறைவிலா நிறைவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. பொங்கி ததும்பி பூரணமாய் அது எப்படி ஏக உருவாய் கிடக்குது. ஐயோ, ஒன்று தான், இறைவன் ஒருவன் தான். அது ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது, ஆனந்த வடிவமாக இருக்குது, சத்தாக இருக்குது, சித்தாக இருக்குது, ஒன்றாக தான் இருக்குது. பிரம்மம் ஒக்கட்டே பிரம்மம் ஒக்கட்டேன்னா ரெண்டா இல்லை, இருக்கிறது ஒன்று தான். அது நீ புரிஞ்சுக்கோ. ஆமாம், ஏக உருவாய் கிடக்குது. ஐயோன்னு சொல்கிற. ஐயோன்ற வார்த்தை இது யாரும் அடையலேன்றதுனால உலகத்தை அவர் கூப்பிடுறது ஐயோன்னு சொல்கிறார். வருத்தத்தோடு சொல்கிறார், ஒரு ஏக்கத்தோட தவிப்போட சொல்கிறார். இன்புற்றிட நாம் இனி எடுத்த தேகம் விழுமுன் புசிப்பதற்கு. அதுதான் முக்கியம். இந்த உடல் எப்போ விழுமோ தெரியாது. கிடைத்திற்கரிய மானிட உடல் கிடைச்சிருக்கு. இதில் தான் அறிய வேண்டும்லாம் அறிந்து ஞானத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடைய முடியும். வேறு விலங்குகளுக்கு இப்படி ஒரு அறிவும் கொடுக்கப்படவில்லை, அறிவதற்கு வாய்ப்பும் இல்லை. அதனுடைய மனசுலேயும் அது பொறிப்புலன்களும் அவ்வளோதான் நின்று இருக்குது. அதுக்கு மேலே தெரியறது வாய்ப்பு கொடுக்கல. மனிதனுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு, அறிவை கொடுத்துருக்கார். விசாலமான இந்த பாருங்கள், இந்த உலகத்தில் நடந்திருக்க எல்லா விதமான விஷயங்களும் மனிதன் தன்னுடைய அறிவினுடைய சக்தியினால் ஆற்றலினால் தான் எல்லாம் உருவாக்கியிருக்கான். சந்திரனுக்கு போகிறான்னு சொன்னால் எதில் போகிறான்? அவனோட அறிவு தானே அப்படி போக வச்சுருக்கான். அந்த அறிவை நம்ம கொடுத்துருக்கார். ஆக அது எதற்கு பயன்படுத்தணும் அதை பயன்படுத்து. விஞ்ஞானப்படியும் வாழ்ந்து கொள். அதே போல் நிறைவாக நீ அடைய வேண்டியது மோட்சம் என்ற ஜீவன் முக்தி என்கின்ற விடுதலை தான், ஆத்ம விடுதலை தான். ஏக உருவாய் கிடக்குதையோ இன்புற்றிட நாம் இனி எடுத்த தேகம் விழுமுன் எப்போ வருமோ சொல்ல முடியாது, எவ்வளோ நாள் இருப்புன்னு சொல்ல முடியாது. தேகம் விழுமுன் புசிப்பதற்கு, இந்த இன்பத்தை, உண்மையை, மோட்சத்தை, ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு சேரவாரும் ஜெகத்தீர், எல்லாரும் சேரவாருன்னு சொல்கிறார். நல்ல அருமையான வார்த்தை 3 பாடலில். நமக்கும் கூட இந்த ஒரு வேட்கை,
இந்த ஒரு பேரார்வம் முமுட்சுத்துவம்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள், அது முமுட்சுத்துவத்தோடு நின்றுடக்கூடாது. அறிய வேண்டும் என்ற பேரார்வத்தை அப்படியே வச்சிருக்கக்கூடாது. ஜிக்ஞாசுத்துவம் சொன்னால் அறிவதற்கான முயற்சியை செய்யணும். ரெண்டையும் பண்ணுன்றார். அதுதான் இந்த 3 பாடலில் சொல்கிறார். மறுபடியும் பாடலை பார்த்து நிறைவு பண்ணலாம். காடும் கரையும் மணக்குரங்கு கால்விட்டோட அதன் பிறகே ஓடும் தொழிலால் பயனுள்ளதோ ஒன்றாய் பலவாய் உயிர்க்குயிராய் ஆடும் கருணை பரம்ஜோதி அருளை பெறுவதற்கு அன்பு நிலை தேடும் பருவம் இது கண்டீர் சேரவாரும் ஜெகத்திரே. இது முதல் பாடல். இரண்டாவது பாடல், சைவ சமயமே சமயம் சமயாதீத பழம்பொருளை கைவந்திடவே மன்றுள் வெளி காட்டும் இந்த கருத்தை விட்டு பொய் வந்துழலும் சமயநெறி. ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு அருமையாக பெரியவங்க அமைச்சு கொடுத்துருக்க சமயத்தில் இதை விட்டு போயிடாத பாவம். மற்ற சமயங்களை பொய் வந்துழலும் சமய நெறின்னு சொல்லிட்டார். நான் சொல்ல, தாய்மன்னர் சொல்கிறார். பொய் வந்துழலும் சமய நெறி புகுத வேண்டாம் முக்தி தரும் தெய்வ சபையை காண்பதற்கு சேரவாரும் ஜெகத்தீர். அந்த தெய்வ சபையை காணணும்னா சேர வாருங்கள், தேனி ஆசிரமத்துக்கு வாங்க, தட்சிணாமூர்த்தியுடைய அனுகிரகத்தை பெறுங்கள். தட்சிணாமூர்த்தி தான் ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய கடவுள். எல்லா ஆசிரமும் தட்சிணாமூர்த்தி விசேஷமான சந்நிதி இருக்கும். நம்ம சுவாமிஜி அவங்க அற்புதமாக பிரம்மாண்டமாக அமைச்சிருக்கிறாங்க. அறிவு கடவுள், ஞான கடவுள். ஆமாம். தென்பால் முகமாகி வடபால் வீற்றிற்கு செல்வமே சிவபெருமானின்னு சொல்லுவார். அது போல் அடுத்த பாடல் பார்ப்போம். காகம் உறவும் கலந்துண்ண கண்டீர் அகண்டா கார சிவபோகம் எனும் பேர் இன்ப வெள்ளம் பொங்கி ததும்பி பூரணமாய் ஏக உருவாய் கிடக்குது ஐயோ இன்புற்றிட நாம் இனி எடுத்த தேகம் விழுமுன் புசிப்பதற்கு சேரவாரும் ஜெகத்தீரே. இந்த உடல் எடுத்துள்ள பிரயோஜனம் உண்மையை உணர்ந்து உத்தமனை புரிந்து கொண்டு மோட்சத்தை அடைய வேண்டும். அதற்காக சரீரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆக இந்த உடல் விழுந்து விட முன்பாக என்ன பண்ணு, தேகம் விழுமுன் புசிப்பதற்கு, புசிப்பதற்கு சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லி மட்டும் அர்த்தம் இல்லை, அறிவை பெறுவதற்கு சேரவாரும் ஜெகத்தீரே என்று அழகாக முடிக்கின்றார் இந்த 3 பாடல்களில். அருமையான பாடல். இந்த பாடலை படிச்சுட்டு சுத்தானந்த பாரதியார் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக சொன்ன ஒரு வரி நான் சொன்னேன். சேரவாரும் ஜெகத்தீரே அதுதான் அன்றும் இன்றும் அறிஞரின் அழைப்பு, அதற்கொரு சக்தி பெற்ற வரி வடிவை தந்தவர் மகரிஷி தாய்மனர். அவர் தான் தாய்மனர் மகரிஷின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அந்த வார்த்தையை கொடுத்தவர் நினைக்கிறேன். மற்றவங்க யாரும் அப்படி சொல்லலை. மகரிஷின்ற வார்த்தைக்கு என்னென்னலாம் இருந்த மகரிஷி, அது ஒரு தனியாக இலக்கணம் ஒன்று இருக்குது. மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குரு வாழி அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி அன்பர் வாழி பராபரமே காலமுடு தேச வர்த்தமானமாதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி மாலறவும் செய்வ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி ஜாலமிகும் எளியேணி வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி அகண்டிதாகார அருள் அடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. ஓம் ந கர்மணா பிரஜாதனேன தியாகேனைகே மர்தத்வமானசுः பரேன நாகநிஹிதங் குஹாயாம் விப்ராஜதே தத்யதஜோ விசந்தி வேதாந்த விஜ்ஞான சுனிश्चितार्था சந்நியாச யோகாச்சதக சுத்த சத்வாः ते ब्रह्मलोके द्वपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेशभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ सरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குருகாணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர்.சி. சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ ஏசிபி சந்திரசேகர் குடும்பத்தினர் தேனி, ஸ்ரீ சங்கர் ஸ்ரீனிவாசன் குடும்பத்தினர் கும்பகோணம் மற்றும் ஸ்ரீமதி புவனேஸ்வரி சேகர் குடும்பத்தினர் வடமதுரை. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः.
ஓம்